व्हिडिओ चालू करावा लागेल आपल्याला स्टार्टिंगला. हॅलो सर. हॅलो. हाँ बोल बोल. लेटेस्ट व्हिडिओ स्टार्ट करायला लागेल आपल्याला. यस 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 करा. कौस्तुभ. हा हॅलो सर. हाँ सुरू कर. हो सर, व्हिडिओ स्टार्ट करा ना. व्हिडिओ कुठला म्हणतो? महात्मा गांधीजी आणि लाल बहादूर शास्त्री. नाही नाही मी काय म्हणतो, तू तू जस्ट 2 वाक्य बोल ना सुरुवातीला. Hello everyone, good morning all. Greetings on the occasion of the Mahatma Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. We will start this session and this occasion on video, by the video. Lal Bahadur Shastri became India's second Prime Minister after Jawaharlal Nehru died of a heart attack in 1964. He served one of the shortest yet eventful stints as the country's premier. His term saw India defeat Pakistan in the 1965 war. That made him a national hero. अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं. तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें. To add to Shastri's challenges, the country was also hit by a severe grain shortage. His slogan of Jai Jawan, Jai Kisan, that translates to Hail the soldier, hail the farmer, galvanized the nation and transformed him from a nondescript leader to a respected statesman. शास्त्री जी का जो रूप निखरा, उसने सारे देश को मुग्ध कर दिया. शास्त्री जी का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया. His stint abruptly came to an end with his death in Tashkent, a day after signing the Tashkent Agreement between India and Pakistan in 1966. That was meant to broker peace between the warring neighbors over the Kashmir dispute. The agreement failed to achieve much and was widely criticized. Shastri's death, however, overshadowed it all and paved the way for the establishment of the Nehru-Gandhi dynasty, with Indira Gandhi taking over as his successor. Now we will see Mahatma Gandhiji video. In this cause, I too am prepared to die. But, my friends, there is no cause for which I am prepared to kill. But the people of India are untouched. Illiterate they may be, but they're not blind. They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom. Nor will we ever be able to challenge the British as one nation.
It is time you left. You don't think we're just going to walk out of India? Yes. To gain independence, we must prove worthy of it. No Indian must be treated as the English treat us. We must remove untouchability from our hearts and from our lives. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it. Very good and warm morning to all. I am Kaustubh Bhadade with my co-host Pooja Shende. Heartily welcome to Honorable Principal Dr. Bharat Shinde sir, Principal Dr. Rajan Kumar Bitskar sir, Principal Dr. Madhukar Phad sir, Speaker Professor Prakash Kumbhar sir, all deans, HODs and respected teachers and my beloved friends on this wonderful auspicious day. Mahatma Gandhi ji always called that great power not by the name of Allah, not by the name of Khuda or God, by the name of the truth. So I would like to call Miss Revati and Jyotsna to sing a melodious devotional song for us. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे सकल लोक मान सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी ते नीरे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर श्री जेने मात रे जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन नव झाली हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे. Thank you so much, Revati and Jyotsna, for such a mind-blowing performance. It was a fantastic and fabulous performance. Now I would like to give a call to one of our students, Miss Sonali, to bestow her views and thoughts on this very special day. Good morning, everyone. Today we celebrate the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri ji. Mahatma Gandhi Jayanti is celebrated on the October 2nd to mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi. The day is a national holiday in the country. Mahatma Gandhi was born on the October 2, 1869 in the Porbandar, Gujarat. This year marked the 152, it means 152nd anniversary of the father of the nation.
Because of his struggle for India's independence, Netaji Subhash Chandra Bose gave his name of Father of the Nation. Also, sometimes we call him Bapu. In India, Gandhi Jayanti is celebrated every year on the 2nd October to pay a tribute to him, who devoted his life to the Indians' independence by using his strong weapon, non-violence, not only in India, but in fact in the whole world. But this day is also celebrated as the International Day of Non-Violence. Gandhi Jayanti is celebrated to remember Gandhi's principle of peace and non-violence, and to educate and inspire the present generation. The contribution made by the Gandhiji to make India an independent country. He has gone through a long struggle so that the people of the India can breathe in an independent nation. He was devout of truth and the non-violence, Satya and Ahimsa ke Pujari. In his honor, the UN General Assembly has announced the day as the International Day of Non-Violence on the 15th June 2007. As we know, Gandhiji, being such a great leader, preferred to wear khadi clothes. He never accepted British culture and always followed the old traditional culture of India. We always encourage the people of India to have faith in themselves and fight for their rights. We ask the Indians to not serve the British and fight for their freedom. It is because of his devotion and struggle that India is a free bird today. He did great works, although his life which still has an impact on the people in this modern era. He had worked with the great effort to achieve Swaraj, and today on his birthday, let us remember him and celebrate this day with joy and prosperity. His life was an inspiration for all of us, and the sacrifices he made were our responsibilities now. Let us contribute ourselves to the growth and the development of our country. To pay a salute of nation's father. Do not waste their efforts and struggles by letting India down. Even our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has started Swachh Bharat Abhiyan to maintain the cleanliness of a society on this very important day. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's value and deeds, but we, as the future of our country, can honor him by giving our life and his principles of truth, peace, and the non-violence and the lead of our country to an incredible nation. And as we know, there is a birth anniversary of Lal Bahadur Shastri Ji. He was an Indian second politician and he was an Indian politician and the second Prime Minister of India. He supported India's white revolution and the green revolution, which increased India's milk production and fruit production. During the Indo-Pakistan War in 1965, he led the nation very missily. Along all them, this was a slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. It was a very popular slogan. Shastri was born to a Hindu family on the October 2nd, 1904. His father was Sharad Prasad Srivastav, a school teacher who was later postported to the Allahabad Revenue Office. Due to plague outbreak, he lost his father at the age of 6. His patriotic feeling was evoked by the teacher was named Nisha Kameshwar Prasad Mishra, who was involved in independence activities. Shastri began to research and work with many noted personalities such as Swami Vivekananda, Gandhi, and Ibis, who were proudly influenced by his patriotism. He attained an address by the Mahatma Gandhi and the Pandit Madan Mohan Malviya in the Varanasi in 1921. Just 3 months before his 10th class examination were be addressed. Students encouraging them to withdraw from the government schools and colleges to join the non-cooperation movement. He began to engage regularly in the anti-government activities and was detained several times. He continued his studies Free founded in Banaras by V.N. Sharma. The title Shastri was granted him to the which means scholar. Lal Bahadur Shastri was a man of a common people who had always worked to uplift them.
He was a fantastic leader and incredible prime minister. He was an inspiration for all of us. Thank you. Jai Jawan, Jai Kisan. Thank you so much, Sonali, for such a great sermon. That's why we proudly say, लाल बहादुर के दृढ़ अनुशासन से पाक हिंद से हारा था। लाल बहादुर के दृढ़ अनुशासन से पाक हिंद से हारा था। भारत की एकता और अखंडता के लिए जय जवान जय किसान का अटल संदेश दिया था। Now I request to our mentor, Mr. Sonone sir, to say few words on this historic occasion and give the introduction of keynote speaker. नमस्कार. आज खूपच विशेष दिवस आहे. मी विद्या प्रतिष्ठान परिवाराचे सगळे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर भरत शिंदे सर, डॉक्टर राजन कुमार बिस्कर सर, डॉक्टर मधुकर फड सर, सर्व सहकारी आणि विद्यार्थी मित्र सगळ्यांना खूप शुभेच्छा देतो. आणि आज महात्मा गांधींचा 172वा जयंती तसंच लाल बहादूर शास्त्री यांची 117वी जयंती आहे. तर विद्या प्रतिष्ठान परिवाराचे आमचे एक सदस्य आहे, आमचे मेंटर कुंभार सर यांची परिचय करून देतोय मी आता. प्रकाश कुंभार सर हे त्यांचं शिक्षणाविषयी सांगायचं झालं तर ते BA मराठी, BA इंग्रजी आहेत. त्याच्यानंतर MA मराठी, MA इंग्रजी आहेत आणि त्याच्यानंतर सरांनी MEd सुद्धा केलेलं आहे. सुरुवातीला LIC मध्ये काही वर्ष जॉब केल्यानंतर त्यांचं आता विद्या प्रतिष्ठान संस्थेमध्ये मराठी शाळेमध्ये ते गेले 25 पेक्षा अधिक वर्ष त्यांनी आपलं योगदान दिलेलं आहे. आणि त्यांना सामाजिक कार्याची प्रचंड आवड आहे. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांवरील पदाधिकारी म्हणूनही ते कार्यरत आहेत. त्यांनी 500हून अधिक वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये निवेदकाची भूमिका पार पाडलेली आहेच. त्या व्यतिरिक्त सुद्धा त्यांचं व्याख्यान 300हून अधिक व्याख्यान झालेले वेगवेगळ्या विषयांवर. त्याच्यामध्ये उल्लेख करायचा म्हटलं तर यशस्वी जीवनाची गुरुकिल्ली, स्वामी विवेकानंद जीवनचरित्र आणि चारित्र्य, संत तुकाराम, मन करारे प्रसन्न, अल्बर्ट आइन्स्टाईन, स्वप्नाकडून सत्याकडे असे वेगवेगळ्या विषयांवर सरांनी व्याख्याने दिलेली आहेत. तर मला विद्या प्रतिष्ठान परिवारातर्फे त्यांना इथं आमंत्रित करण्यात विशेष हर्ष होत आहे. मी प्रकाश कुंभार सरांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करावे. कुंभार सर, ओव्हर टू यू. सर्वांना नमस्कार. सर कुंभार सर तुमचा आवाज नाही येते. कुंभार सर अनम्यूट करा. हॅलो सर, येतोय का आवाज? येस सर प्लीज. व्हिडिओ पण छान आहे आता. सर्वांना सर्वप्रथम नमस्कार. विद्या प्रतिष्ठान आर्ट सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेजचे सन्माननीय प्रिन्सिपॉल डॉक्टर भरत शिंदे साहेब, त्याचबरोबर कमलनयन बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी विद्या प्रतिष्ठान बारामती चे सन्माननीय प्रिन्सिपॉल डॉक्टर राजन कुमारजी बिचकर साहेब, त्याचबरोबर वसंतराव पवार लॉ कॉलेजचे सन्माननीय प्रिन्सिपॉल डॉक्टर मधुकरजी फड साहेब, उपस्थित असणारे सर्व प्राध्यापक, आपणा सर्वांशी सुसंवाद साधला जावा म्हणून ज्यांच्याशी माझं डायरेक्ट इंटरॅक्शन झालं ते आदरणीय सोनवणे सर, त्यांचे सर्व सहकारी, त्याचबरोबर आपण सर्व विद्यार्थी विद्यार्थिनी मित्रमैत्रिणींनो, आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री यांची ही जयंती. सुरुवातीलाच मला तुम्हाला असं सांगायचंय, विचारायचंय की या महापुरुषांच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथी आपण साजऱ्या का करतो? या महापुरुषांनी आपल्या जीवनामध्ये जे काही अनुभवलेलं असतं, जे काही भोगलेलं असतं, ज्या काही जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या असतात, जे काही कर्तव्य पार पाडलेली असतात, ती कर्तव्य जबाबदाऱ्या
आपले अधिकार हे सगळं सांभाळत असताना, पार पाडत असताना त्यांना आलेले जे अनुभव आहेत ते अनुभव त्यांनी संचित करून ठेवलेले असतात आणि येणाऱ्या पुढच्या पिढींसाठी, आपणा सर्वांसाठीच ते खूप महत्वपूर्ण असे ठरत असतात. आणि मग त्यांनी जे आपल्या जीवनामध्ये प्राप्त केलेलं संचित आहे, त्या प्राप्त केलेल्या संचिताचा आधार घेऊन आपण आपलं जेव्हा जीवन मार्गक्रमण करत असतो पुढं, त्यावेळेस आपल्या जीवनाला एक प्रकारची दिशा, एक आकार प्राप्त होत असतो. आपण आपल्या कुटुंबाची त्याच्यातूनच जबाबदारी पार पाडायला लागतो, समाजाची जबाबदारी पार पाडायला लागतो, पर्यायानं आपण राष्ट्राची ही जबाबदारी तेवढ्याच तत्परतेनं पार पाडण्याच्यासाठी सक्षम होत असतो. म्हणून अशा महापुरुषांच्या जयंत्या आणि पुण्यतिथ्या आपण साजऱ्या करायच्या असतात. गांधीजींचा आज जन्मदिवस संपूर्ण देशामध्ये किंबहुना विदेशामध्येही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. आज खरं तर 172वी जयंती आहे गांधीजींची. या जयंतीच्या अनुषंगानं गांधीजींच्या जीवनाला उजाळा द्यायचा का गांधीजींनी आपल्या जीवनासाठी घालून दिलेली जी काही तत्व आहेत, जे काही मार्गदर्शन आहे ते अंगीकारायचं, हे खूप महत्वपूर्ण आहे. खरं तर शालेय जीवनापासून आपण शिकत आलेलो आहोत की गांधीजींचा जन्म 2 ऑक्टोबर रोजी झाला पोरबंदर या ठिकाणी, गुजरात राज्यातल्या. गांधीजींनी आपलं बालपणातलं शिक्षण कसं घेतलं, गांधीजी विदेशामध्ये शिक्षणाला कसे गेले, तिथं पदवी प्राप्त केल्याच्या नंतर जेव्हा ते भारतामध्ये आले त्यावेळेस भारतात त्यांनी काय कार्य केलं किंवा दक्षिण आफ्रिकेमध्ये जाऊन काय कार्य केलं, हा सगळा इतिहास शिकण्याची तुम्हाला आता आवश्यकता नाही आणि आम्हा शिक्षकांना शिकवण्याची ही गरज नाही, कारण तुम्ही ते शालेय जीवनामध्ये सगळ्यांनी ते अनुभवलेलं आहे, तुम्ही ते शिकलेले आहात. गांधीजींच्या जीवनाची हिस्ट्री बघण्यापेक्षा गांधीजींनी आदर्श जीवन जगण्यासाठीचा वस्तुपाठ आपल्या पुढे कोणत्या पद्धतीने ठेवलेला आहे, गांधीजींनी कोणती तत्व आपल्या पुढे ठेवलेली आहेत, त्या तत्वांचा स्वीकार असा आपण कसा करायचा, आपण स्वतःच्या पायावरती त्या तत्वांचा आधार घेऊन खंबीरपणे उभं कसं राहायचं, आपल्या कुटुंबाला सक्षम कसं बनवायचं, आणि या देशातलं प्रत्येक कुटुंब जर सक्षम झालं, स्वतःच्या पायावरती उभा राहिलं, तर एक भविष्यातला समृद्ध देश भारत आपल्या पायावरती निश्चित उभा राहील. आणि गांधीजींच्या स्वप्नातला जो भारत होता, गांधीजींच्या स्वप्नातली जी महासत्ता होती, ती अस्तित्वात यायला फारसा काही वेळ लागणार नाही. म्हणून गांधीजींनी घालून दिलेली तत्व आहेत, गांधीजींनी सांगितलेल्या जबाबदाऱ्या आहेत, जी काही कर्तव्य आहेत, त्या कर्तव्यावरती, त्या तत्वांवरती थोडासा प्रकाश टाकण्याचं काम आजच्या या सुसंवादाच्या माध्यमातून आपण करावं असं मला वाटतं. आता आपल्या प्रास्ताविकामध्ये एका मुलीनं सांगितलं की गांधीजींनी जे स्वच्छतेला महत्व दिलेलं होतं, त्याच्यातूनच आपण स्वच्छ भारत अभियान ही मोहीम दरवर्षी राबवतो. या पाठीमागचा उद्देश काय? गांधीजींनी स्वच्छतेला त्या काळामध्ये महत्व दिलं. खरं तर मी असं म्हणेल की 20व्या शतकामध्ये सर्वोत्कृष्ट व्यक्ती जगातला पॉवरफुल असेल सगळ्याच बाबतीमध्ये, तो ठरवण्याच्यासाठी ज्यावेळेस सर्वे सुरू केला, त्यावेळेस सगळ्यात लिडिंगला असणारं त्यावेळेचं ही मासिक होतं, कदाचित आताही असेल, टाइम्स. त्या टाइम्सनं गांधीजींचं नाव पुढे केलं. एक जगातला एक सर्वश्रेष्ठ महापुरुष म्हणून त्यांची गणना त्यावेळेला केली. आवाज येतोय का सर? काही डिस्टर्ब नाही ना? मी फोन करतो. सर प्लीज प्लीज. ओके. गांधीजींची गणना त्याच्यामध्ये केली. सर अनम्यूट झाला सर, तुम्ही अनम्यूट झाला. हा सर, येतोय का आवाज? येस सर, येस येस प्लीज. या महापुरुषानं सर होस्ट कडून अनम्यूट म्हणजे म्यूट केलं जात आहे, त्याच्यामुळे कदाचित प्रॉब्लेम येत असावा. हा, तुम्ही को होस्ट आहात सर, बरं का? तुम्ही कोच आहात, तुम्ही होस्ट आहात सर, तुम्ही स्वतः करू शकता म्यूट अनम्यूट, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ओके ओके ओके. येस सर प्लीज. स्वच्छ भारत अभियान ही जी संकल्पना आहे ती गांधीजींना त्या काळामध्ये कळलेली होती. म्हणजे गांधीजींनी स्वच्छतेचं महत्व तेव्हापासून आपल्या लोकांच्या समोर मांडायला सुरुवात केलेली होती आणि 21व्या शतकामध्ये किंवा 21व्या शतकानंतर आपण त्याची खूप मोठ्या प्रमाणावरती अंमलबजावणी करतोय, याच्यामध्ये कदाचित आपल्याला आनंदही आहे. गांधीजींनी केवळ स्वच्छतेवरती भर दिलेला आहे का?
वैचारिकतेवरती भर दिलेला आहे का, आत्मनिर्भरतेवरती भर दिलेला आहे का, या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्या सगळ्या गोष्टी पाहणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. खरं तर गांधीजींनी एक तत्व खूप छान सांगितलेलं की अगदी त्याला बालवयापासून आपण शिकत आलेलो आहोत. वाईट काही पाहू नका, वाईट काही बोलू नका, वाईट काही ऐकू नका. खरं तर या 3 गोष्टी जरी प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या जीवनामध्ये लहानपणापासून शेवटपर्यंत सांभाळल्या ना, तर प्रत्येक व्यक्ती समृद्ध होईल. वाईट काहीच घडणार नाही ना. प्रत्येक कुटुंब समृद्ध होईल आणि पर्यायाने देश सुद्धा समृद्ध होईल. म्हणजे या जगामध्ये जर वाईट काही पाहायचंच नाही, वाईट काही बोलायचंच नाही, वाईट काही ऐकायचंच नाही, तर वाईट या गोष्टीला थारा राहणार नाही. आणि आपला देश जो आहे तो देश सगळ्या जगामध्ये एक संस्कार आणि सुसंस्कारित, संस्कार संपन्न असा बनल्याशिवाय राहणार नाही. पण ही तत्व अंगीकारायला आम्ही तयार असतो का? ही तत्व प्रत्यक्षात उतरवायला आम्ही तयार असतो का? या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणं आज खऱ्या अर्थानं खूप गरजेचं आहे. गांधीजींना स्वच्छतेबरोबर आत्मनिर्भरतेवरती भर दिलेला होता. आता आत्मनिर्भरता हा मुद्दा पाहत असताना खरं तर आपण आपल्या परीने विचार करायचा की आपण आत्मनिर्भर आहोत का? आपण ज्या कुटुंबामध्ये जन्माला आलो ते कुटुंब आत्मनिर्भर आहे का? स्वतःच्या पायावरती खंबीरपणे उभा आहे का? ते आपली कर्तव्य आणि जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडतंय का? जर आपण आपल्या आत्मनिर्भरतेवरती ठाम असू तर आपलं कल्याण आहे. आपलं कल्याण झालं तर आपल्या कुटुंबाचं कल्याण होणार आहे. आपल्या कुटुंबाचं कल्याण झालं तर पर्यायानं राष्ट्राचं कल्याण होणार आहे. म्हणजे राष्ट्र जर खंबीरपणे स्वतःच्या पायावरती उभा राहायला पाहिजे असेल तर आपण प्रत्येकानं अगोदर आपला विचार करायला पाहिजे. आणि आपण काय एकदा सक्षम झालो तणामनानं की राष्ट्र तणामनानं निर्माण व्हायला, सक्षम व्हायला कोणताही वेळ लागण्याचं काही कारण नाही. खरं तर पृथ्वी तलावरती किती जीव जंतू आहेत? असं म्हटलं जातं की 84 कोटी जीव जंतू या पृथ्वी तलावरती राहतात. मानव हा त्याच्यातला सगळ्यात बुद्धिमान प्राणी. मानवानं आपल्या बुद्धीच्या जोरावरती सगळ्या प्राण्यांवरती वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हा जो मानव आहे तो मानव आत्मनिर्भरतेच्या बाबतीमध्ये खरंच परिपूर्ण आहे का? जसे इतर प्राणी आहेत. इतर प्राण्यांच्या आशा अपेक्षा बघा, माणसाच्या आशा अपेक्षा कशा असतात त्याही बघा. गांधीजीने जर हे सांगितलं असेल की स्वतःच्या पायावरती तुम्ही स्वतः खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे तर राष्ट्र उभं राहू शकेल. याच्यातलं एक उदाहरण सांगतो, कदाचित पटेल तुम्हाला. या पृथ्वीवर तलावरती अनेक प्राणी राहत आहेत, अनेक कीटक आहेत, अनेक जीवजंतू आहेत, अनेक पक्षी आहेत, त्याच्याबरोबर मानव आहे. पण मानवानं परिवार केला, इतर प्राण्यांना, इतर पक्ष्यांनीही परिवार केला. मग मानव जसा आपल्या पिलांवरती सुसंस्कार करतो आणि पुढच्या आयुष्यामध्ये त्याला एक जबाबदार नागरिक घडवण्याचा प्रयत्न करतो, तसे इतर प्राणी करतात का? आपसुकपणे करतातच. फक्त आपलं निरीक्षण त्या पद्धतीनं असायला हवं. पक्ष्यांच्या बाबतीतलं एक उदाहरण सांगतो, कदाचित पटेल तुम्हाला. तुम्ही गरुड नावाचा पक्षी कदाचित पाहिला असेल, काहींना पाहिला नसेल तरी त्याच्याविषयी बरंचसं काही वाचलं असेल, अनुभवलं असेल. या गरुड पक्ष्यामध्ये काय असतं की त्यांचाही एक परिवार असतो. तेही आपल्या आपल्या सहकार्यांवरती, आपल्या परिवारातल्या लोकांवरती संस्कार करत असतात. त्या गरुड परिवारामध्ये एक गरुडाचा परिवार आहे. त्याच्यामध्ये एक गरुड कन्या जी आहे ती उपवर होते, म्हणजे लग्नाच्या वयाची होते. आणि मग आई वडिलांना चिंता लागायला लागते की चला आपल्या मुलीचा आता विवाह करायला पाहिजे म्हणून. मग जेव्हा ती गरुड कन्या लग्नासाठी सर्वार्थाने योग्य आहे त्यावेळेस तिचे आई बाबा त्या मुलीला घेऊन एका मैदानामध्ये जातात. मग तिचं लग्न कसं होतं? खरं तर तिचा भावी पती निवडण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य त्या गरुड कन्येला असतं. हे पशुपक्ष्यांनाही माहिती आहे. मग त्या आई बाबा ज्यावेळेस त्या गरुड कन्येला त्या मैदानावरती घेऊन जातात त्यावेळेस अशी एक अनाउन्समेंट केली जाते. त्यावेळेस सगळी जी गरुड मुलं आहेत लग्न करण्यासाठी इच्छुक असणारी, ती सगळी त्या मैदानावरती गोल करून उभे राहत असतात. त्या गरुड कन्या आपल्या आई वडिलांचा आशीर्वाद घेऊन, खरं तर गरुडांचं खाद्य म्हणा किंवा वितुष्ट म्हणा कुणाशी असेल तर ते सापाशी असतं ना. मग ती गरुड कन्या कुठून तरी एखादा साप शोधून ते आपल्या नाक्यांमध्ये पकडते, अवकाशामध्ये उंच भरारी घेते. त्या सापाच्या वळवळण्यामुळं कदाचित तिच्या नाकातून तो साप सुटत असेल. पण तो सुटणारा साप आहे जेव्हा पृथ्वीच्या म्हणजे जमिनीवरती येऊन पोहोचतो त्याच्या अगोदर, जमिनीवरती पोहोचण्याच्या अगोदर ती गरुड कन्या आपल्या नाकामध्ये त्या सापाला पकडते आणि पुन्हा एकदा अवकाशात उंच भरारी मारते. हा ती संदेश देत असते त्या गरुड मुलांसाठी की मी हे करू शकते, तू करू शकतोस का?
आणि मग ती गरुड कन्या काय करते की आपल्या चोचीमध्ये एक काडी पकडते, अवकाशामध्ये उंच भरारी मारते, आपल्या चोचीतून ती काडी खाली टाकते आणि काडी खाली पडण्याच्या अगोदर जी लग्नासाठी इच्छुक असणारी जी गरुड मुलं आहेत ती काडी उचलण्याचा प्रयत्न करतात, झेलण्याचा प्रयत्न करतात जमिनीवरती पडण्याच्या अगोदर. ज्या मुलानं ती काडी आपल्या चोचीमध्ये पकडली तो फक्त आता मैदानात राहतो आणि बाकीची मुलं आहेत ती बाजूला जातात. मग गरुड कन्या ती काडी पुन्हा आपल्या चोचीमध्ये घेते, अवकाशामध्ये उंच भरारी मारते आणि ती काडी पुन्हा खाली टाकते. आता त्या मुलानं पुन्हा ती काडी जमिनीवरती खाली पडायच्या अगोदर चोचीमध्ये पकडायची असते. त्यानं ती काडी पकडली तर त्याला तिसरी संधी दिली जाते. कदाचित संयोगवश त्यानं ती काडी पकडलेली असेल असं समजलं जातं आणि तिसऱ्या वेळेला ही गरुड कन्या पुन्हा आपल्या चोचीतून ती काडी खाली टाकते. त्या मुलानं जर पुन्हा तिसऱ्या वेळेला ती काडी आपल्या चोचीमध्ये पकडली तर तो त्या मुलीशी लग्न करतो, त्या गरुड कन्येशी लग्न करतो. अन्यथा ती जर काडी त्याच्या तोंडातून चोचीतून खाली पडली तर पुढच्याला संधी दिली जाते. आणि मग या दोघांचं लग्न होतं. लग्न झाल्याच्या नंतर एका पाणवठ्याच्या शेजारी एखादं तळ असेल, नदी असेल किंवा एखादा समुद्र असेल तर त्याच्या शेजारी असणारे एक उंच झाड आहे, त्या उंच झाडावरती ते पक्षी घरटं बांधतात, त्याच्यामध्ये अंडी घातली जातात. काही काळानं ती अंडी उबवली जातात, त्याच्यातून पिलांचा जन्म होतो. आता हे दोघं जण मात्र आईबाबांच्या भूमिकेमध्ये जातात. आता यांची जबाबदारी वाढायला लागते. आता या जबाबदारीतून त्या काय करतात, आपल्या मुलांचं भरण पोषण करायला लागतात. मुलांचं भरण पोषण करत असताना आई त्या मुलांवरती संस्कार करते की मुलांनो आता तुम्हाला त्या घरट्यातून बाहेर आलं पाहिजे, तुमच्या पंखामध्ये आता बळ आलंय, तुम्ही आकाशामध्ये भरारी घेतली पाहिजे. तेव्हा ती मुलं भीतात, घाबरतात, नाही आई मला नाही जमणार, असं नाही होणार. आई त्यांच्यावरती संस्कार करायला लागते की अरे आता तुम्हाला अवकाशामध्ये उडता आलं पाहिजे, भरारी घेता आली पाहिजे, पंखामध्ये बळ आलं पाहिजे. बाप मुलांना सांगत असतो पण ती मुलं भीत असतात. शेवटी बाप सांगतो की अरे मी ते झाडाच्या वरती असं तरंगत राहतो, आई तुम्हाला सांगेन तुम्ही बाहेर यायचं, पंखाच्या साहाय्याने उडण्याचा प्रयत्न करायचा, बाबा पडलो तर मी आहे ना. शेवटी आई ऐकते, आई पोरांना फोर्स करते की चला पोरांनो बाहेर चला. मुलं यायला तयार होत नाही. आई बाहेर अक्षरशः ढकलते त्यांना. ते पोरग पडतं आणि पडल्याच्या नंतर ते पाण्यामध्ये पडणारच असतं. तेवढ्यात बाबा वरून उंच ज्या झाडाच्या वरती असतात ते खाली येतात, आपल्या नाक्यांमध्ये त्याला पकडतात, पुन्हा घरट्यामध्ये आणून सोडतात. खरं तर दिवसभर त्यांचा हा कार्यक्रम सुरू असतो. मात्र एक वेळ अशी येते की त्या पोरांना आता कळतं की आपली आई आणि आपले बाबा आपल्याला काय आता सुट्टी देणार नाही, आपल्याला आपलं पंखातलं बळ बांधावं लागेल आणि अवकाशामध्ये उंच भरारी घ्यावीच लागेल. आणि मग एक दिवस झालं, 2 दिवस झालं, 2-3 दिवसांनी मात्र ते पिलं मनामध्ये बळ बांधतात, पंखामध्ये बळ आणतात आणि ते आकाशामध्ये उडण्याचा प्रयत्न करतात. थोडं लटपटतात पण पहिली भरारी घेतात. आणि ज्या वेळेला स्वतःच्या पंखामध्ये बळ भरून पहिली भरारी अवकाशामध्ये घेतात ना तर तो क्षण त्यांच्या आईसाठी, त्यांच्या बाबासाठी अत्यंत महत्वाचा अशा पद्धतीचा असतो. जेव्हा केव्हा आईला सगळ्यात मोठा आनंद केव्हा होत असेल तर पोरानं आपल्या पंखामध्ये बळ बांधल्यानंतर जेव्हा तो उंच भरारी घेतो त्यावेळेला. आणि मग आपल्याही बाबतीत तसंच आहे ना. आपलेही आई बाबा आपल्यावरती संस्कार करत असतात, आपल्या पंखामध्ये बळ बांधण्याचा प्रयत्न करत असतात. गांधीजींनी हेच तर बघितलं होतं ना की आत्मनिर्भर भारतसाठी अरे तुम्ही प्रत्येक जण सक्षमपणा तुमच्या पंखामध्ये बळ आणा. आज आई म्हणून तुमचं कर्तव्य काय, बाबा म्हणून तुमचं कर्तव्य काय. खरं तर मी जे आमचे प्राध्यापक आहेत, सहकारी आहेत, त्यांच्याबद्दल बोलले. भविष्यामध्ये मुलांना तुम्हालाही ह्या भूमिकेमध्ये जायचंय, त्यावेळेस तुमच्या स्वप्नातला भारत घडवण्यासाठी तुमच्या मुलाबाळांच्या पंखामध्ये बळ बांधण्याचं काम हे तुम्हाला करायचंय. आणि जो आत्मनिर्भर भारत आहे, जे महासत्ता बनण्यासाठी भारत निर्माण होणार आहे, त्याच्यासाठी येणारी जी पिढी आहे ती पिढीला सक्षम बनवण्याचं काम हे तुम्हाला करायचंय. हे खरं तर गांधीजींनी पाहिले होतं, हे खरं तर लाल बहादूर शास्त्रींनी पाहिलेलं होतं. ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या खरं तर मला गांधीजींचा इतिहास आज सांगायचाच नाही की गांधीजी कोण होते, कसे होते, त्यांनी काय केलं, हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. गांधीजींची भूमिका काय होती हा देश घडवण्याच्या पाठीमागं. खरं तर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांनी विद्या प्रतिष्ठानला आल्यानंतर सुद्धा आपल्या वक्तव्यामध्ये सांगितलेलं होतं की एका मुलाने त्यांना प्रश्न विचारला होता की ज्या वेळेला आपला भारत देश स्वतंत्र झालेला नव्हता त्यावेळेस देश सेवा करणं खूप सोपं होतं. का तर देशासाठी बलिदान देता येत होतं, प्रत्यक्ष लढ्यामध्ये भाग घेता येत होता. पण आता देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आम्ही काय देश सेवा करायची. त्यावेळेस पंतप्रधान साहेबांचं खूप छान
त्याच्यावरती वक्तव्य होतं की अरे छोट्या छोट्या गोष्टीतून सुद्धा तुम्ही देश सेवा करू शकता. जेव्हा तुम्ही तुमच्या खोलीतून बाहेर पडता, रूम मधून बाहेर पडता, त्यावेळेस आपला पंखा बंद आहे का, आपली लाईट बंद आहे का, हे तुम्ही बघा. ज्यावेळेस तुमचा पंखा बंद होईल ना, तुम्ही बाहेर जाताना, की ज्या खोलीमध्ये कोणी नाही, मग त्या लाईटची गरज काय, पंख्याची गरज काय, त्यावेळेस ती वीज वाचणार आहे. आणि जेव्हा ती वीज वाचेल ना, तेव्हा ती तुमच्या कुटुंबाची वीज वाचणार नाही, ती देशाची वीज वाचणार आहे. पर्यायाने तुम्ही ती देश सेवा करणार आहात. म्हणजे देशाची सेवा करण्यासाठीचा एक छोटा मार्ग आहे ना. भगतसिंगांनी काय केलं होतं, राजगुरूंनी काय केलं होतं, सुखदेवांनी काय केलेलं होतं. छोट्या छोट्या गोष्टीतून त्यांनी त्या काळची देशसेवा केलेली होती. आज परिस्थिती बदलली आहे, देशसेवेचे मार्ग आपले वेगळे आहेत. आपल्याला अशी देशसेवा ही आपल्या प्रयत्नातून करायची, एक वेगळ्या स्वरूपानं, एक वेगळ्या पद्धतीनं. खरं तर संस्कार करणं ही जशी आई वडिलांची भूमिका आहे, जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे, तसं शिक्षकांची सुद्धा ही जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे की येणारी जी माझी पिढी आहे त्या पिढीला सक्षम घडवण्यासाठी आम्ही काय करू, आम्ही काय जबाबदारी घेऊ. इथे इंजिनिअरिंग कॉलेजची मुलं आहेत. इंजिनिअरिंगच्या मुलांचं ध्येय उद्दिष्ट काय असायला पाहिजे? आपण जे काम करू ना, ते सगळ्यात उत्तम आपलं काम असलं पाहिजे, की माझ्यासारखं दुसरं काम कोणाचं असू शकत नाही. ज्यावेळेला हा कॉन्फिडन्स प्रत्येक व्यक्तीच्या, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या, प्रत्येक जबाबदार नागरिकाच्या मनामध्ये निर्माण होईल, त्यावेळेस भारत खंबीरपणे स्वतःच्या पायावरती नक्कीच उभा असेल. दुसरी गोष्ट अशी आहे, लॉ कॉलेजची मुलं आहेत. लॉ कॉलेजच्या मुलांना मला असं सांगायचंय की ज्या वेळेला आपण एखाद्याला न्याय मिळवून देणार आहात, त्यावेळेस कोणावरती अन्याय होता कामा नये. जर कोणावरती अन्याय होणार नसेल तर सगळ्या जगामध्ये भारत किती संपन्न राष्ट्र असेल, देश असेल, याचा तुम्ही विचार करा. म्हणून तुमच्यावरती तर जबाबदारी खूप मोठी आहे भविष्यातली. म्हणून हे जे महापुरुष आहेत, त्या महापुरुषांना भविष्यासाठी पाहिलेली किती मोठी स्वप्न आहेत, ते आपल्याला त्या त्या काळामध्ये पूर्ण करायचे. हे याच्यासाठी सांगतोय बघा की त्या टाइम्स जे मासिक आहे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं होतं त्या काळामध्ये, असं मी कुठेतरी वाचलेलं आहे की गांधीजींच्याकडं म्हणजे 20व्या शतकातला हा युगपुरुष, महापुरुष 21व्या शतकामध्ये काय प्रश्न पडणार आहेत याची उत्तर गांधीकडे त्यावेळेला होती, त्या कालावधीमध्ये. म्हणजे गांधीचं तत्वज्ञान त्या काळात किती मोठं असेल, गांधी समजणं खूप कठीण आहे, खूप अवघड आहे. कारण गांधी हा विचारांचा सागर होता, विचारांचा समुद्र होता. तो कुठल्या घागरीमध्ये किंवा कुठल्या भांड्यामध्ये सामावणारा नाही, असणारही नाही त्याच्यात. म्हणजे गांधीजींचं तत्व किती मोठं असेल, गांधीजींचे विचार किती मोठे असेल, ते समजून घेण्यापर्यंत तरी आपल्या बुद्धीची झेप असेल का, हे पाहणं महत्वाचं आहे. आज आपण समाजामध्ये पाहतोय ना, प्रत्येक जण आपल्या विचारानं, आपल्या स्वार्थानं अगदी काय म्हणायचं त्याला, लाचार झालाय म्हणायचं का, आणखी काय त्याला उपाधी म्हणायची का, काय त्याचं नामाभिधन करायचं. कारण प्रत्येक जणाला असं वाटतं की सगळं मिळालं पाहिजे, ते मलाच मिळालं पाहिजे, दुसऱ्याचं काय कवाय नाही. राजकीय व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये बघा, समाजकारण करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीमध्ये बघा, की आपण एकमेकांचा आधार घेऊन मग दुसऱ्याचा तोटा होतोय का फायदा होतोय हे आपण काय बघत नाही. माझा तोटा नाही झाला पाहिजे, माझा फायदा झाला पाहिजे, या सगळ्या गोष्टीवरती आपण एवढाच प्रकाश टाकत असतो. खरं तर माणूस कुठल्या बाबतीमध्ये म्हणजे कसा विचार करतो, कसा लाचारी असतो, ह्याच्यातलं एक छोटंसं उदाहरण सांगतो आणि मग आपण पुढे जाऊया. की मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं की या पृथ्वी तलावरती जवळजवळ 84 कोटी जीवजंतू आहेत. या 84 कोटी जीवजंतूंमध्ये मानव हा असा प्राणी आहे की तो आपल्या बुद्धीच्या जोरावरती सगळ्याच घटकावरती वर्चस्व निर्माण करण्याचा तो प्रयत्न करतो. आणि मग जे काय पाहिजे असेल मलाच पाहिजे, दुसऱ्याचं मला काही घेणं देणं नाही. आणि मग त्याच्यातूनच अन्याय, अत्याचार, हा काय आतंकवाद हा बोकाळला जातो ना. इतर प्राण्यांच्या बाबतीमध्ये तसं घडतं का? पक्ष्यांच्या बाबतीमध्ये तसं घडतं का? पक्षी असं वागतात का? प्राणी असं वागतात का? अनेक मोठी मोठी व्यक्ती काही काळापूर्वी उद्यमाच्या सभागृहामध्ये येऊन गेले. त्याच्यातला मारुती चितमपल्ली नावाचे एक लेखक, एक मोठे निरीक्षक, निसर्गाचा अभ्यास करणारं व्यक्तिमत्व येऊन गेलं. त्यांनी आपल्या भाषणामध्ये या प्राणी मात्रांवरती आणि मनुष्य या दोघांची तुलना केलेली होती. त्या तुलनेच्या ह्याच्यातून त्यांनी एक सार सांगितलेलं होतं. ते सार सांगण्याचा प्रयत्न करतो की माणूस आपल्या जगण्याच्या बाबतीमध्ये, आपल्या कर्तव्याच्या बाबतीमध्ये कसा असतो तो. खरं तर तुम्ही माकड पाहिलंय, कुत्रा पाहिलाय, घोडा पाहिलाय, घुबडही पाहिलेलं आहे आणि माणूसही जवळून पाहिलेला आहे. हे सगळे जे प्राणी आहेत ना, ते प्राणी
फार असं आख्यायिका लिहून ठेवलेली असेल कुणीतरी, पण बोधपर आहे की एकदा हे सगळे लोक ब्रह्मदेवाकडे गेले, म्हणजे माकड, कुत्रा, घोडा आणि घुबड. आणि ब्रह्मदेवाकडे गेल्याच्या नंतर त्यांनी सांगितलं की देवा, तुम्ही जे आम्हा सगळ्या प्राण्यांना 20-20 वर्षाचं आयुष्य दिलंय ना, ते खूप कमी पडत आहे. त्या 20 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आम्हाला काहीच करता येत नाही, आमचं आयुष्य वाढवा ना. देवाने विचारलं की किती वाढवायचं? ते म्हणले डबल करा, 20 ते 40 वर्ष करा. अरे एवढा बॅलन्स आहे का सगळ्याच्या आयुष्याचा? अकाउंटंटला चेक करायला सांगितलं, बघा आपल्या अकाउंटला किती आयुष्य शिल्लक आहे ते. अकाउंट कडून रिपोर्ट आला की आहे अजून 80 वर्षाचं आयुष्य शिल्लक आहे. बरं ठीक आहे, या चौघांनाही 20-20 वर्षाचं देऊन टाका. ते 20-20 वर्षाने त्यांचं आयुष्य वाढलं, 40-40 वर्षाचं झालं. ते पृथ्वी तलावरती आले. मनुष्याला कळलं की अरे माकड आहे, कुत्रा आहे, घोडा आहे, घुबड आहे, हे देवाकडे गेले होते आणि देवाने त्याला 20-20 वर्षाचं आयुष्य वाढवून दिलं. आपणही गेलं पाहिजे, कारण मानव प्राणी आहे ना, सगळ्यांवरती वर्चस्व असलंच पाहिजे. तो ब्रह्मदेवाकडे गेला आणि ब्रह्मदेवाला म्हणलं की देवा, आम्हीच काय तुमचं घोडं मारलंय, प्रत्येकाला तुम्ही 20-20 वर्ष देऊन टाकली, आमचंही आयुष्य 100 वर्षाचं करा की. देव म्हणला जमणार नाही. का? बॅलन्स सगळा संपलाय. मग देवा त्याला काहीतरी पर्याय असेल की. माणूस पर्याय शोधण्यामध्ये खूप तत्पर आहे ना. ते म्हणले हो, इतर प्राण्यांनी जर तुम्हाला त्यांच्यातलं आयुष्य दिलं तर तुम्हाला तुमचं आयुष्य वाढवता येईल. तो म्हणला सोपं आहे. पुन्हा खाली आला पृथ्वी तलावरती. पहिल्यांदा तो माकडाकडे गेला आणि माकडाला म्हणला, काय रे, ह्याचं चणं माग, त्याचं फुटानं माग, मागून असं जगतयस काय? तुझे त्या आयुष्याला अर्थ आहे? जे काय आपल्या परीनं पटवून द्यायचं ते त्याला पटवून दिलं आणि त्याच्या 40 वर्षातली 20 वर्ष त्यांनी काढून घेतली की एवढं 40 वर्ष जगण्यापेक्षा सन्मानानं 20 वर्ष जगतय, चणं फुटानं खाऊन ते जगणार, दे ना तुझ्यातली 20 वर्ष. त्याला ते पटलं, माणसाला 20 वर्ष दिली. नंतर ते गेलं कुत्र्याकडं. कुत्र्याला म्हणतंय की 40 वर्ष जगून तू काय करणार रे? तू तर लाचार, माणसाने टाकलेल्या कुत्र्यावरती तुकड्यावरतीच तू जगत असतो. त्यापेक्षा 20 वर्ष जगत होता तेच जगणार, दे तुझ्यातलं. तू मी तर खरं भाऊबंद आहे, कारण तुला तुझी जात खपत नाही, मला बी माझी जात खपत नाही. त्यापेक्षा देऊन टाक तुझ्यातले 20 वर्ष. त्या कुत्र्याला पटतं, तेही 20 वर्ष देऊन टाकतं. नंतर ते जातं घोड्याकडं. घोड्याला म्हणतं की 20 वर्ष जगत होता ते चांगलं होतं ना. माणूस एकदा तुझ्या पाठीवरती बसल्यानंतर पुन्हा तो 40 वर्षापर्यंत काही खाली उतरणार नाही. कशाला माणसाचं ओझं तू बिनकामाचं आपल्या खांद्यावरती घेतोयस, पाठीवरती घेतोयस? उतरव खाली आणि दे तुझे 20 वर्ष. त्यालाही पटतं, त्याचेही 20 वर्ष ते काढून घेतं. नंतर ते घोबड्याकडे जाताना घोबड्याला म्हणतं की तुला नीट दिसत नाही, स्वतःची विष्ठा खाऊन तू स्वतः जगतयस, कशाला असलं दळभद्री जीवन जगतस? त्यापेक्षा 20 वर्ष जगत होता बरं होतं, दे तुझ्यातली 20 वर्ष मला. त्याच्यातली ही 20 मागून घेतं. ह्या चौघांच्या 80 वर्ष येतात. पुन्हा ते स्वर्गामध्ये जातं ब्रह्मदेवाकडं. ब्रह्मदेवाला म्हणतं की बघा देवा, मी सगळ्यांची 20 वर्ष आणलेत, माझी 20 प्लस ह्यांची 80, द्या मला 100 वर्षाचं आयुष्य. देव म्हणतात की चेक करा, आलाय का बॅलन्स. अकाउंटिंगला चेक केलं जातं, बॅलन्स आलेला असतो. माणसाच्या नावावरती ते 100 वर्षाचं आयुष्य टाकण्याच्यासाठी देव त्यांना तसं GR काढतो म्हणा. आणि ते GR वरती अंतिम सही होण्याच्यासाठी ते पुन्हा ब्रह्मदेवाकडे पत्र येतं. ब्रह्मदेव सही करताना मात्र त्याच्यावरती एक नोट लिहून टाकतो की ज्याचं आयुष्य ज्या कालावधीमध्ये घेतलं तशा पद्धतीनं जगण्यात यावं. शेरा मारतो, सही करतो, ग्रँटेड, मंजूर झालं. आपली पोरं बघा ना, पहिली 20 वर्ष माकडासारखीच आहेत ना. इकडे उड्या मार, तिकडे उड्या मार, हे खा, ते माग, हे कर, असंच जगतात ना. दुसरी 20 वर्ष आम्ही काय करतो? लाचारीचं जीवन जगतो ना. आम्ही आमच्या पायावरती खंबीरपणे स्वतः उभे राहतो का? आमचं लग्न झालं तरी आम्ही आई वडिलांच्या वरती अवलंबून असतो. आमची बायका मुलं आई वडिलांच्या वरती अवलंबून असतात. मग आत्मनिर्भर आम्ही केव्हा होणार? नाही, आपल्याला असं पाहिजे. तिसऱ्या टप्प्यातलं ज्यावेळेस माणूस जीवन जगायला लागतो त्यावेळेस ठीक आहे की नाही स्वतःच्या पायावरती उभा राहता येत. गाढवासारखं आयुष्य, घोड्यासारखं आयुष्य आपल्याला जगावं लागतंय पुढच्या याच्यामध्ये. म्हणून एका व्यक्तीनं खूप छान सांगून ठेवलेलं होतं बघा, की ते वाक्य असं होतं की पहिली 20 वर्ष जर तुम्ही राजासारखे जगला ना तर पुढची 50 वर्ष तुम्हाला गाढवासारखं काम करावं लागेल. पण पहिली 20 वर्ष जर तुम्ही गाढवासारखं काम केलं तर पुढची 50 वर्ष तुम्ही राजासारखं जगाल. वाक्यामध्ये खूप मोठा अर्थ आहे. त्यानंतर जेव्हा ते नंतरच्या आयुष्याचा विचार करा, म्हातारपणाचं आयुष्याचं तुम्हा सगळ्यांनाच माहिती आहे, प्रत्येकाने ते अनुभवलेलं असेल, बघितलेलं असेल की काय अवस्था असते ती. म्हणजे माणूस किती जगण्याच्या बाबतीतही हावर आहे. आपण किती जगतोय हे महत्वाचं नाही, आपण कसं जगतोय हे महत्वाचं आहे. संत ज्ञानेश्वर किती वर्ष जगले?
कवी जगले, पण किती वर्षाचं संचित अध्यात्माचं संचित त्यांनी जगाला देऊन ते गेले. स्वामी विवेकानंद किती जगले? फक्त 39 वर्षाचा काळ ते जगले, पण किती पिढ्यांसाठी त्यांनी ज्ञान या पृथ्वी तलावरती ठेवलं, संपूर्ण जगतासाठी. तसं महात्मा गांधी किती जगले? खरं तर महात्मा गांधींचा जन्म 2 ऑक्टोबर 1869 आणि म्हणजे साधारणतः एक 70-78 वर्षाचं गांधीजींचं आयुष्य असेल. छत्रपती शिवरायांचं आयुष्य किती होतं? छत्रपती शिवरायांचं आयुष्य जरी जेमतेम त्यांना 50 वर्षाचं आयुष्य मिळालं असलं तरी सुद्धा संपूर्ण जगाला राजकारण काय असावं आणि समाजकारण काय असावं याचा प्रत्यक्ष वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिलेला होता. जे आपण किती जगतोय हे महत्वाचं नाही, आपण कसं जगतोय हे महत्वाचं आहे. खरं तर मला ह्याच्यातून सांगायचं होतं की जेवढा काही काळ आपल्याला या पृथ्वी तलावरती या देशामध्ये मिळाला, त्या पृथ्वी तलावरती आल्याच्या नंतर जे काही महापुरुषांनी आदर्श आपल्याला घालून दिलेले आहेत त्या आदर्शांचा विचार करता आपण आपली कर्तव्य जबाबदाऱ्या किती निष्ठेनं पार पाडतो. एक मानव म्हणून आपण कसं जगतो याला खूप महत्व आहे. म्हणून गांधीजींनी दिलेला जो स्वच्छतेचा विचार आहे, गांधीजींनी दिलेला आत्मनिर्भरतेचा विचार आहे, तो आपण प्रत्येकानं अंगीकारावा. त्याच्यातून आपण सक्षम होण्याचा प्रयत्न करावा. आपल्या वाट्याला आलेलं जे काम आहे ते आपण निष्ठेनं करावं. त्याच्यातूनच आपले जे महापुरुष आहेत त्या महापुरुषांचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न कदाचित आपण साकार करू, पूर्ण करू. आजच्या गांधी जयंतीच्या निमित्तानं एवढ्या जरी 2-3 गोष्टी आपल्या आचरणामध्ये आल्या तरी आजच्या दिवसाचं सार्थक झालं असं मी म्हणेन. खरं तर मला 15 ते 20 मिनिटाचा कालावधी दिलेला होता. एवढ्या कालावधीमध्ये गांधीसारखा विषय असेल, गांधीसारखं तत्वज्ञान असेल, जबाबदारी असतील, कर्तव्य असतील, हे एवढ्या सीमित वेळामध्ये पार पाडणं हे अशक्य आहे. सोनवणे सरांनी सर्वांच्या समोर येऊन मला बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. आपण सर्वांनी माझं बोलणं ऐकून घेतलं त्याबद्दल मी संयोजकांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेन. आपलेही मनापासून धन्यवाद व्यक्त करेन. बोलताना काही चूक झाली असेल तर हृदयापासून माफी मागतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय भारत. कौस्तुभ अनम्यूट कर. कौस्तुभ अनम्यूट कर. कौस्तुभ अनम्यूट कर. Thank you so much, sir. हॅलो सर, खूप खूप धन्यवाद सर. प्रत्येकाच्या स्वतःचे व सामाजिक कर्तव्यांची जबाबदारीची जाणीव महापुरुषांच्या आणि महापुरुषांच्या विचारांनी आणि खूप खूप छान उदाहरणांनी जाणीव करून दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. हे विचार आम्हाला राष्ट्राच्या विकास खारीचा वाट उचलण्यासाठी खरोखर उपयुक्त ठरतील. आता मी अध्यक्षीय भाषणासाठी प्राचार्य डॉक्टर भरत शिंदे सरांना विनंती करू इच्छितो की त्यांनी आपले विचार मांडावे. प्राचार्य डॉक्टर भरत शिंदे. हॅलो, नमस्कार. आवाज येतोय का? येस सर, येस सर, येस येतो. आजचे प्रमुख वक्ते कुंभार सर, माझे विद्याप्रतिष्ठान संस्थेतील सहकारी प्राचार्य डॉक्टर राजन कुमार बिचकर, डॉक्टर फड, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे तिन्ही महाविद्यालयातील प्रोग्राम ऑफिसर्स आणि सर्व विद्यार्थी मित्र हो. सरांनी अत्यंत सोप्या भाषेत आपल्याला खूप छान उदाहरणांसह गांधीजींचे आणि लाल बहादूर शास्त्रीजींचे विचार आपल्या मनात रुजवले. आज 2 ऑक्टोबर या दोन्ही महापुरुषांची जयंती देशभर साजरी केली जाती आहे. सो गांधीजी आणि शास्त्रीजी या दोघांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना मी कोटी कोटी प्रणाम अर्पण करतो. गांधीजींचे जीवन आणि त्यांच्या उच्च विचारातून आपल्याला खूप शिकायला मिळते. समृद्ध आणि सहृदय भारताची निर्मिती करताना आपल्याला त्यांचे आदर्श खूप मार्गदर्शक ठरतात. त्याच प्रकारे शास्त्रीजी म्हणजे साधेपणाचे मूर्तिमंत प्रतीक होते आणि त्यांचे जीवन आपल्या देशाच्या कल्याणासाठीच
त्यांनी व्यतीत केले होते हे आपणा सर्वांना माहितीच आहे. मला वाटतं लॉ कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत, आपल्या कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत, इंजिनिअरिंग कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत. तुम्हा तरुणांसाठी खूप छान या दोन्ही महापुरुषांची मला वाटतं आत्मचरित्रे आहेत. गांधीजींनी कायद्याची पदवी घेऊन भांडत बसण्यापेक्षा मला वाटतं तरुणांना प्रेरित केलं. आणि तरुण म्हटलं की दोन बाह्या ज्या आपल्या शर्टाच्या असतात त्या मागे सरकून लगेच धावून जायचं नसतं. अहिंसेच्या मार्गाने प्रश्न सोडले जातात. प्रचंड प्रमाणात उपोषण केली गांधीजींनी आणि त्याची दखल ब्रिटिशांना घ्यायला लावली आणि आपला देश त्या परकीय सत्तेच्या जोखडातून मुक्त केला. आता 70-75 वर्षानंतर 75 मला वाटतं आपल्या देशाचं अमृत महोत्सवी वर्ष आहे हे स्वातंत्र्याचं. संस्थेचं 50वं वर्ष सुरू होत आहे. सो या 75व्या आणि 50व्या वर्षात आपण विद्यार्थी म्हणून या संस्थेत प्रवेश घेतलेला असेल मागच्या 1, 2, 3 वर्षापूर्वी. तर मी म्हणेल की गांधीजींचे विचार आणि गांधीजींना समजून घेतलं तर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात कुठलाही प्रश्न येणार नाही. शांततेच्या मार्गाने सहकार्यांच्या बरोबर काम करून आपण पुढे जाऊ शकतो. शास्त्रीजींनी सुद्धा आपल्याला तेच सांगितलं की 1 रुपया पगार घेणारे भारत देशाचे पंतप्रधान पुन्हा होणे नाही. आपण अलीकडे वाचतो बऱ्याच गोष्टी ईडी वगैरे चौकशा लावल्या जातात, परंतु त्यांच्यासारखा द्रष्टा नेता होणे नव्हे. मला वाटतं वाजपेयींनी आपल्याला अगोदर जी छोटीशी फिल्म दाखवली त्याच्यामध्येही त्यांचं खूप कौतुक केलं. सो आज 2 ऑक्टोबर आहे. मला वाटतं आपण प्रयत्न करूयात की आपल्यात थोडेसे गांधीजी आणि शास्त्रीजी सामावून जावेत आणि आयुष्यभर त्यांच्या विचारधारेने आपण जर जगलो तर मला वाटतं निश्चितपणे आपण जी जयंती त्यांची साजरी करतोय त्याला काहीतरी आधार लाभेल. कुंभार सरांनी खूप छान एक उदाहरणासह आपल्याला बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. सो मला वाटतं पहिले 20-22 वर्ष आपण गाढवासारखं जगावं आणि पुढची 50 वर्ष राजासारखी जगावीत. हे विचार मला मनापासून भावले. तर माझ्याप्रमाणेच आपल्या NSSच्या व्हॉलेंटियर्सला हा विचार पटलेला आहे. नव्हे ते प्रचंड मेहनत करतायत, मेहनतीच्या जोरावरतीच इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत आणि ही मेहनत आता त्यांची संपत आलेली आहे. 1, 2 वर्षात 3 वर्षात त्यांना त्यांच्या मेहनतीचं फळ मिळेल आणि त्याच्यानंतर नक्कीच त्यांचं जीवन राजासारखं असणार आहे. देशाची सेवा करा, राज्याची सेवा करा आणि आपल्याला काही देता आलं तर मला वाटतं जगासाठी सुद्धा आपण आदर्श ठरू शकतो. गांधीजी जगभर पोचलेले आहेत, त्यांचे पुतळे वेगवेगळ्या देशात उभारलेले आहेत, त्यांचे विचारांचं आदान प्रदान होतं आणि आपल्या देशाकडे आपण भाग्यवान आहोत की आपण गांधीजींच्या देशात जन्मलो. सो जगाचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अतिशय वेगळा आहे. सो पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना मी धन्यवाद देतो. आपण ऑनलाईन हा कार्यक्रम आयोजित केला. सरांचं उत्तम मार्गदर्शन लाभलं आणि असेच वर्षभर कार्यक्रम आपल्या तिन्ही महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजने मार्फत व्हावेत अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Pooja, unmute her. Yes, Please, sir. please. Thank you so much, sir. Carefully watch your thoughts, for they become your words. Manage and watch your words, for they will become your actions. Consider and judge your actions, for they have become your habits. Acknowledge and watch your habits, for they shall become your values. Understand and embrace your values, for they become your destiny. It is a moment for appreciation. Now I would like to call Ms. Vaishnavi Dhumal
to propose a vote of thanks. First of all, I would like to thank respected Professor Prakash Kumbha sir for his precious time and guidance. The life-living examples you have given, sir, we will never forget that. Also, I would like to thank Honorable Principal Dr. Bharat Shinde sir, Honorable Principal Dr. Rajan Kumar Bichkar sir, and Honorable Principal Dr. Madhukar Phert sir. Also, I would like to thank all respected vice principals, all respected deans, and the respected faculties. Also, a great thank to all NSS program officers, Dr. Todmal sir, Dr. Kolapkar sir, Marsikre ma'am, Sonavne sir, Jagdare sir, Bansode sir. Also, a great thank you to Vidyapratishthan's Arts, Commerce, Science College, Vidyapratishthan's Kamal Nayan Bajaj Institute of Engineering and Technology, and Vasantrao Pawar Law College. Also, I would like to thank all the anchors and management team for hosting such a great event. And also, at the last but not the least, thank you to our all audience. Now, I request you all to be attentive for Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sukhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Syamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhrajyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Here I conclude this event. Thank you everyone. Thanks a lot. थांबूया आपण. Thank you.